السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ اب عاطف کی نظروں میں فراز کی ویلیو اور بڑھ گئی تھی۔ عاطف بولا مگر عورت سے ہی گھر بنتا ہے، جیسے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی وغیرہ۔ وہ دونوں کافی دیر تک شہر میں گاڑی پر گھومتے رہے۔ فراز نے ضد کر کے عاطف کو پرفیوم اور ایک پینٹ شرٹ اور جوتے لے کر دیے۔ اب عاطف کو بھی مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے گاؤں سے کچھ دور ہی تھے۔ فراز بولا، عاطف میرے گھر آؤ گے نا؟ عاطف یہ سن کر تھوڑا سوچ میں ڈوبا اور بولا، نہیں کافی دیر ہو گئی ہے، گھر جاؤں گا۔ تبھی فراز بولا، میری جان آ جاؤ گھر، کچھ ٹائم میرے ساتھ گزار لینا پھر چلے جانا۔ عاطف اتنا سب کچھ لیے بیٹھا تھا، اور ویسے بھی ایک نہ ایک دن اسے مروانی تھی، تو بولا ٹھیک ہے فراز، اسے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر فراز نے سامان رکھا اور عاطف کے ساتھ بیٹھ گیا اور عاطف کو چھیڑنے لگا۔ عاطف سمجھ گیا کہ اب اس کی مروانے کی باری ہے۔ عاطف مزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی فراز نے عاطف کو کہا، چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ عاطف جانتا تھا کہ موت سر پر ہے، سو چپ چاپ چل پڑا۔ بیڈ روم میں عاطف یوں ہی داخل ہوا۔ فراز نے عاطف کو اپنے ساتھ لگا لیا اور عاطف کو پیار کرنے لگا۔ عاطف ایک بار تو ڈر سا گیا مگر کچھ ہی دیر بعد اب اسے اچانک مزہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر پیار کرنے کے بعد وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ فراز کو دیکھ کر اب عاطف کو بھی اس پر پیار آنے لگا تھا، مگر جیسے ہی اس نے فراز کے نیچے دیکھا، عاطف اس کا دیکھ کر ڈر سا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر اس نے کہا، عاطف بیڈ پر الٹے ہو کر لیٹ جاؤ۔ اس کے بعد فراز نے تیل لگایا۔ عاطف اب ڈرنے لگا تھا۔ جیسے ہی فراز نے تھوڑا سا زور لگایا تو عاطف کی جان نکل گئی۔ وہ تڑپ کر سائیڈ پر ہو گیا۔ فراز بولا، تھوڑا سا درد ہوگا مگر بعد میں ہم دونوں انجوائے کریں گے۔ مگر عاطف سمجھ گیا کہ اب اس کی موت ہے۔ عاطف دوبارہ لیٹ گیا۔ فراز نے عاطف کو پکڑ لیا تاکہ اب وہ بھاگ نہ سکے۔ فراز نے اپنا پورا زور لگا دیا۔ عاطف بے حال ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ویسے ہی لیٹے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فراز نے میچ کھیلنا شروع کر دیا۔ فراز کو یہ میچ کھیلنے کا کافی تجربہ تھا۔ وہ کرس گیل کی طرح بیٹنگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آؤٹ ہو گیا۔ عاطف اٹھنے لگا تو فراز بولا، کہاں جا رہے ہو؟ عاطف نے کہا، گھر۔ تبھی فراز بولا، رکو، تھوڑی دیر بعد جانا۔ فراز پھر دوبارہ سے عاطف کو پیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فراز دوبارہ سے تیار ہو گیا میچ کھیلنے کے لیے۔ اس دفعہ بھی فراز بہت تیز بیٹنگ کر رہا تھا، لیکن اس دفعہ وہ جلدی آؤٹ ہونے والا نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فراز آؤٹ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب عاطف کی حالت سنبھلی تو وہ اٹھ کر بیڈ سے نیچے اترا۔ عاطف سے صحیح سے چلا بھی نہیں گیا۔ اس کا جسم بہت درد کر رہا تھا۔ وہ بیڈ سے مشکل سے اترا اور اپنے کپڑے پہننے لگا۔ عاطف کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ اچانک فراز اٹھ گیا اور عاطف کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عاطف ڈر گیا کہ پھر فراز میچ کھیلنا شروع نہ ہو جائے۔ فراز بولا، اگر درد زیادہ ہو رہا ہے تو کچھ دیر رک جاؤ، میں تمہیں ایک دوائی لگا دیتا ہوں، صحیح ہو جائے گا۔ مگر عاطف ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتا تھا تو تھوڑا غصے میں اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ عاطف بہت ہلکے ہلکے قدم رکھ کر چلتا جا رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ عاطف گھر پہنچا تو سامنے صحن میں کوئی نہیں تھا۔ عاطف خود کو سنبھالنے اور صحیح چلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جتنا وہ صحیح سے چلتا اس کو اتنا درد ہوتا۔ عاطف جو ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، سامنے اس کی ماں اور بہن بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ روز مہر آپا سبزی کاٹ رہی تھی اور امی بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ عاطف نے سلام کیا جس کا جواب دونوں نے دیا اور عاطف کمرے کی طرف چل پڑا۔ عاطف کی ماں نے عاطف سے خیریت دریافت کی، جس پر چلتے ہوئے عاطف نے بس ٹھیک ہوں امی کہا اور کمرے میں چلا گیا۔
आतिफ मुश्किल से खुद पर काबू रखकर माँ और बहन के सामने सही से चल रहा था, मगर कमरे में आकर इसकी हालत खराब थी। आतिफ ने मुश्किल से यूनिफॉर्म बदला और बिस्तर में घुस गया और अचानक सो गया। रोजमेहर इस दौरान कमरे में आई और आतिफ को कुछ बोला भी, मगर जब आतिफ का कोई जवाब न आया तो इसे देखा तो वो सो रहा था, इसलिए वो भी कमरे से बाहर चली गई। शाम को खाना लगा मगर आतिफ सोता रहा। आतिफ की माँ ने रोजमेहर से कहा कि जाकर भाई को जगा दो, खाना तो खा ले, जिस पर रोजमेहर ने कहा कि सोने दो, जब रात को उठा तो मैं इसे खाना दे दूंगी, शायद आज थका हुआ था। भाई रोजमेहर भी आज सोच में थी, आज फिर आतिफ को क्या हुआ। पहले तो वो कभी ऐसे शाम से पहले नहीं सोया, आज इससे क्या हुआ। रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम था। आतिफ की आंख खुल गई। आतिफ ने देखा तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। जब इसने रोजमेहर की चारपाई की तरफ देखा तो वो भी सो रही थी। आतिफ उठकर बाथरूम चला गया। आतिफ का दर्द कम हो चुका था, मगर अभी भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता था इसको। आतिफ को भूख भी लगी थी, मगर इसने सोचा कि अब आपा सो रही हैं, सारे दिन की थकी हुई होती हैं, इसको नहीं जगाता। सो बाथरूम से निकलकर वो कमरे में आ गया। इससे सोचा कि चेक कर लेता हूँ कि आपा जाग रही हैं या सो रही हैं। वो रोजमेहर के बेड के सरहाने खड़ा हो गया और रोजमेहर के मुंह से बिस्तर उतार कर देखा तो रोजमेहर आंखें बंद किए नींद से उठी थी। आतिफ बिस्तर पर वापस और रोजमेहर के मुंह से बिस्तर उतार के देखा तो रोजमेहर आंखें बंद किए सो रही थी। आतिफ बिस्तरे वापस ओढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर रोजमेहर की पर जा पहुंची, जो बड़े और गोल मटोल थे, जो लेटने की वजह से काफी हद तक नुमाया थे। आतिफ इनको देखकर रुक गया और इनकी खूबसूरती को बड़े गौर से देखने लगा। शायद आतिफ की जिंदगी में ये पहली बार था जब वो किसी औरत को हकीकत में अपने सामने ऐसे देख रहा था। आतिफ काफी देर यूं ही अपनी बहन को देखता रहा। तभी इसे ख्याल आया कि वो क्या कर रहा है, ये तो इसकी सगी बहन है। सो ये सोचते हैं इसने खुद को बुरा भला कहा और रोजमेहर के ऊपर बिस्तर ओढ़कर चुपचाप बिस्तर पर लेटा, मगर रोजमेहर जाग चुकी थी। आतिफ के कमरे से निकलते वक्त दरवाजे की आवाज से वो जागी थी और वो इस वक्त भी जाग रही थी जब आतिफ ने इसका बिस्तर उतार कर देखा, मगर वो ना जाने क्यों चुपचाप पड़ी रही। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आतिफ इस वक्त क्या देख रहा था। आतिफ भी वहीं बिस्तर पर लेटा तो रोजमेहर की आवाज आई। रोजमेहर बोली, आतिफ खाना खा लो। आतिफ इसकी आवाज सुनकर चौंक सा गया, क्योंकि वो तो इसे सोया हुआ समझ रहा था। आतिफ बोला, जी आपा, भूख लगी है। रोजमेहर हंसते हुए, पागल, मुझे उठा देते, मैंने पहले तुम्हें उठाया नहीं, सोचा सोने दो। ये कहते हुए रोजमेहर बिस्तर से उठकर कमरे से निकल गई और किचन में चली गई और खाना लेकर आ गई। आतिफ अपने बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। रोजमेहर ने खाना रखा और बेड की दूसरी साइड आतिफ के सामने बैठ गई। आतिफ ने खाना शुरू कर दिया। रोजमेहर बोली, आतिफ क्या बात है, आज जल्दी सो गए थे? आतिफ बोला, कुछ नहीं आपा, बस आज सर दर्द था थोड़ा, इसलिए लेट गया तो न जाने कब आंख लग गई। वो बोली, अच्छा, सर्दी में सारा दिन घूमता हूं ना, इसलिए तुम्हें कितनी बार कहा है सर पर टोपी रख के जाया करो। आतिफ बोला, अब आप अम्मी के जैसे ही शुरू हो गई हैं। जिस पर रोजमेहर ने हंसकर कहा, अच्छा नहीं शुरू होती, खाना खाओ। आतिफ खाना खाने लगा कि अचानक इसकी नजर आपा रोजमेहर के आगे फिर एक बार चली गई। वैसे तो रोजमेहर घर में हमेशा सर पे दुपट्टा लिए रखती थी और अपने सीने को भी ढांपा करती थी, मगर आज रात को नींद से बेदार होकर इसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा था और वो बिना दुपट्टे आतिफ के सामने बैठी थी। आतिफ बार बार अपनी नजरों को रोक रहा था, मगर इसके गोल गोल जो एक कयामत ढा रहे थे। आतिफ की आंखें खुद ब खुद रुकने के बावजूद उन पर जा पहुंची। आतिफ थोड़ा परेशान भी था। एक तरफ इसका ज़मीर इसे मलामत किया जा रहा था कि वो अपनी सगी बहन को देख रहा है, दूसरी तरफ इसके अंदर की मर्दानगी और प्यास इसे अपनी बहन को देखने पर मजबूर किए जा रही थी। रोजमेहर इन सब बातों से अनजानी थी। इससे इल्म भी नहीं था कि इसका सगा भाई इस वक्त इसकी नजरों से इसे किन नजरों से देख रहा है।
دوستوں کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ لائک کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔